சப்போர்ட்டாக நாங்களும் நிற்கிறோம், அவங்களும் நிற்க சொல்லுங்க. எதனா ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா முன்னே வந்து நிற்க சொல்லுங்க. எல்லாத்துக்கும் நாங்களும் சப்போர்ட்டாக தைரியமாக நிற்கிறோம். அம்மா பசங்களுக்கு எஜுகேஷனு எல்லாத்துக்கும் முன்னே நிற்க சொல்லுங்க. ஸ்போர்ட்ஸு எல்லாத்துக்கும் நிற்க சொல்லுங்க. நாங்களும் 100% கேரண்டியாக நிற்கிறோம். தேங்க்யூ. மண்டிலுங்கம்மா மண்டிலுங்கம்மா ஏழு பேர் சொல்லுமா எல்லாருக்கும் விடுறாங்க. அதை பற்றி என்ன சொல்கிறோம்? ஒரு நிமிஷம் டெய்லி 10 ரூபாய் பிடிக்கிறது ஃப்ரீயாக கொடுக்கிறதுனால யூஸ்ஃபுல்லாக எல்லாத்துக்கும் சப்போர்ட்டாக நிற்கணும். நாங்களும் சப்போர்ட் நிறுத்து பேக் டு பேக். மேலே தூக்கி விடு தண்ணி தரணும். மேலே விடுங்க, மேலே ஆப்பி விடு. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ನೀರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಏನಕ್ಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಥರ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ ಒಂದು 10 ಜನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಬಂದು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ನೀರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಅವರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಈ ಸಮೇತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೀರು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ, ಹಿಂದೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ. ಅವರು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಗೆ ಇರಬಾರ್ದು. ನಾವು ஸ்டார்ட் ಮಾಡ್ತೀವಿ. எல்லாருக்கும் இப்போ இந்த 20 ரூபாய் குத்து பிடிக்கிறது கூட எங்களுக்கு பீதி ஆச்சு. ரொம்ப தண்ணி கஷ்டம் எங்களுக்கு. ஆனால் இதோட 2 தினம் தண்ணி எங்களுக்கு தான் கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரீ சர்வீஸ் எல்லாமே பண்ணுறாரு. எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாரு எல்லாமே. இன்னும் வேறு ஹெல்ப், மெடிக்கல் ஹெல்ப் எல்லாம் பண்ணுறேன்றாப்பி. பண்ணால் எங்களுக்கு இன்னும் நல்லா சௌகரியமாக இருக்கும். சுகர் பேஷண்ட்டு, இது பிபி பேஷண்ட்டு இவங்களுக்கெல்லாம் நான் ஃப்ரீ ட்ரீட்மெண்ட் நிறைய சொல்லிக்கிறாப்பி. எங்களுக்கு ரொம்ப வசதியாக இருக்கும். இங்கே எங்களையே வந்து பண்ணுறேன்றாப்பி. அதுக்கு நீங்கள் தான் அவருக்கு கொஞ்சம் ஒத்துழைச்சி எங்களுக்கு ஃப்ரீ ட்ரீட்மெண்ட் தர மாதிரி நீங்கள் தான் பண்ணணும். அவருக்கு முன்னே நின்று எங்களுக்கு பண்ணி கொடுக்கணும். ஒரு வார்டுலேருந்தும் நாங்கள் எம்சி கேண்டிடேட் போய்ட்டு செலக்ட் பண்ணி பூத் கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறோம், கோர் கமிட்டி பண்ணியிருக்கிறோம். பிரகாஷ் ஆல்ரெடி நம்ம சர்வீஸ் பண்ண மாதிரி ஃப்ரீ வாட்டர் கேன் கொடுத்து ஒரு 300 கேனை கொடுத்து அவங்களுக்கு தண்ணி கொடுத்து மறுபடியும் இந்த கண்டினியூஷன் கண்டிப்பாக இருக்கணும் இல்லையா? அந்த வார்டில் ஃப்ரீ வாட்டர் சர்வீஸ்க்காக பார்க்குறீங்க பின்னாடி ஃப்ரீ சர்வீஸு த்ரூஅவுட் வார்டு ஃபுல்லாக இது ஒர்க் ஆகும். இது ஒரு நம்ம ஜேடிஎஸ் குமாரண்ணா சொல்கிறது தான் செய்வார், செய்து தான் சொல்லுவார். அதே மாதிரி தான் ஜேடிஎஸ்ன்றதே வந்து செய்து தான் சொல்லும், சொல்கிறத தான் செய்யும். அதுக்கு இது ஒரு உதாரணம். ஜெய் ஜேடிಎಸ್. ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ BM ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರು KGF ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹಿಂದೆಯಿಂದ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಆಚೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಮಗೇನೆಂದರೆ ಈ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು 35 ವಾರ್ಡಲ್ಲೂ ಇದೇ ಥರ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸ ಔಟ್ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಒಂದೊಂದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದರ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು PLA ಫಾರಮ್ಸ್ನ 35 ವಾರ್ಡು 118 ವಿಲೇಜ್ದು ನಾವು ಬೂತ್ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಹತ್ರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ವರೆಗೂ ಹೋಗಿದೆ. 5ನೇ ತಾರೀಕು ಮೀಟಿಂಗು ಇದೆ. PLO JDS ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಕಾರಣ ಇರೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ BM ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರು MLA ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಅವರೇ MLA ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೂ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ
100% ನಮಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ. ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ನಾವು ಹಿಡಿತೀವಿ. ಜೈ JDS. ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂತ 16th ವಾರ್ಡು MC ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟು. ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಬಂದು ನಾವು ಬಂದು ವಾಟರ್ ವಿತ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, 300 ಕ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಇವತ್ತು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ನಾವು ಬಂದು ಫ್ರೀ ವಾಟರ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ 16th ವಾರ್ಡು ಟೋಟ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮನೆ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಮನೆಗೆ ನೀರು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ನೋಡ್ತೀರಾ ನೀವು, ಹಿಂದೆ ಗಾಡಿ ಇದೆ. ಮುಂದೆ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಲಿ ಒನ್ಸು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ 15 days ಒನ್ಸ್ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಅದು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಬಂದು ನಮ್ಮ ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ಸರ್ ಇವತ್ತು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅವ್ರು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಅವ್ರು ಬಂದು ಖಂಡಿತ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನೀವು ಹೆಂಗಿದೆಯೋ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿ, ನಾನು ಏನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀನಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅವ್ರಿಗೇನು ಸರ್ವಿಸ್ ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿ ನೀವು. ಆ ಥರ ನಮ್ಮ ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ಸರ್ ಬಂದು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಏನು ಸರ್ವಿಸ್ ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೀರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಇನ್ನು ಲೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಒಂದು 15 daysಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ರಮೇಶ್ ಸರ್ ಅವರು ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಅವ್ರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಇದು ಅವ್ರ ಸಪೋರ್ಟಿಂದ ನಾವು ಈ 35 ವಾರ್ಡ್ಗೂ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಒಂದೊಂದು ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಗೆಲ್ತೀವಿ. ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಹಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಪ್ಲಸ್ MLA ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅವರೇ, MLA ಗೆಲ್ಲೋದು ಅವರೇ. ಫುಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ಅವ್ರು ಬಂದ್ರೇ KGF ಬಂದು ಉದಾರ ಆಗೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕಷ್ಟ. KGF ಇವಾಗ ಹೆಂಗಿದೆ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ಉದಾರ ಆಗಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಬಂದು ರಮೇಶ್ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು. ಅವ್ರ ಸರ್ವಿಸ್ ಅವರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವಿರೋದು 35 ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಇರೋದು. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಬಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇವತ್ತು ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ಒಂದು 3 ಗಾಡಿ ಬಂದಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು 2 ಗಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಯಾಕಂದರೆ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಬಂದು ನಾವು 5 ಗಾಡಿ 6 ಗಾಡಿ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ 3 ಗಾಡಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಇದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 2-3 ಗಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಹಿಂದೆ. ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಮನೆ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಮನೆಗೆ ನೀರು ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾವು ಬಂದು 16 ವಾರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ